जय माताजी मित्रों, स्वागत है तमारा बधानो मारी यूट्यूब चैनल और काजना नवा एडिटिंग विडियोनी अंदर। तो मित्रों, आजना विडियोनी अंदर हूँ तमने कंईक आ टाइपना टाइटल डिजाइन करता शीखवाड़ीश। बराबर है। घणा मित्रों कॉमेंट आती थी कि भाई ट्रेंडिंग में चलता अने जे आ टाइपना जो टाइटल होय छे ते कई रीतना बनावा मोबाइल फोननी अंदर, तो अमने बनावता शीखवाड़ो। तो मित्रों विडियो पर लास्ट सुधी बने रहेजो। हूँ स्टेप बाय स्टेप तमने बधुं ज शीखवाड़ीश अने तमने ध्यानथी विडियो जोशो तो तमने आनाथी पण सारा टाइटल डिजाइन करी शकशो, एनी हूँ गेरंटी आपું છું। तो तमारी जवाबदारी है कि विडियो पूरो जोवानो रहेशे। बराबर, स्कीप करवानो नथी। हूँ जेम कहूँ तेम तमारे करवानुं छे। बराबर से। अने खोटी कमेंट करवानी नथी। बराबर। अने आ विडियो एटलो ध्यानथी जोजो कि बीजी वार आपणी चेनल पर टाइटल नामनी कोईपण कमेंट आवी जोईए नहीं। बराबर। जे पण लोको आ टाइटलनो विडियो जोई रह्या छे ते दरेक जण आपणी चेनलने सब्सक्राइब करता जजो। एक एक सब्सक्राइब करशो तो पण मने मोटिवेशन मळशे अने हूँ नवा नवा तमारा माटे विडियो लाववानी फूल कोशिश करीश। अपनी चैनल पर डेली विडियो आवे छे। बराबर। पोस्टर डिजाइन, पत्रिका डिजाइन, तो सपोर्ट करजो तमारा भाई ने। अने अपनी टेलिग्राम चैनल में जोड़ी जजो, त्यां तमने PLB फाइल ने बधुं फ्री मळे छे। बराबर। आमां कोईपण प्रकारनो पासवर्ड नहीं। बराबर मित्रों, तमारे खाली ध्यानथी जोवानुं छे। हूँ कई रीतना बनावुं छुं ते हूँ स्टेप बाय स्टेप शीखवाड़ीश तमने, अने तमारे कया वस्तुनी जरूर पड़शे ते हूँ पण शीखवाड़ीश। बराबर कहीश। तो चालो हवे आपणे टाइम नहीं बगाड़ीए अने पोस्टर डिजाइन तरफ टाइटल डिजाइन तरफ आगळ वधीशुं। तो मित्रों तमारे पहला तो कोलोग्राफी फॉन्टनी जरूर पड़शे अने बीजू के गुजराती स्टाइलिश फॉन्ट। तो गुजराती स्टाइलिश फॉन्टनो पण मैं विडियो बनावी अने मारी चैनल पर मूक्यो छे, अने कैलिग्राफी फॉन्टनो पण मैं विडियो बनावी अने चैनल पर मूकेलो छे। तो बंने विडियोनी लिंक हूँ डिस्क्रिप्शन में आपी दईश। तमारे फॉन्ट जोईता है तो पण डाउनलॉड करी लेजो अने कोलिग्राफी फॉन्ट पण डाउनलॉड करी देजो। 100 थी वधारे छे। बराबर। तमारे स्टाइलिश टाइटल बनावा काम लागशे। तो आपणे पहला कन्वर्ट वाळुं फॉन्ट मैं कन्वर्ट कर्युं छे आ टाइपनुं टाइटल बनावा। ते तमारे कन्वर्ट करवानुं छे। त्यारबाद टेक्स्ट लेवानुं छे। बराबर। हूँ टेक्स्ट लઉં છું અને તે અહીંથી કોપી કરું છું। બરાબર। એટલે આ યુનિકોડ પેડ એટલે તમે વેબસાઇટથી પણ કન્વર્ટ કરી શકો છો અને યુનિકોડ એપથી પણ કન્વર્ટ કરી શકો છો। બરાબર। આ કોડ લેશો એટલે અહીંયાથી તમારે સ્ક્રોલ ડાઉન કરવાનું છે અને હવે આ ટાઈપનું આપણે ફોન્ટ લાવવાનું છે। બરાબર। તો આપણે એ બી ફોન્ટ પર ક્લિક કરીશું। તમારે માય ફોન્ટમાં જઈને અહીંયાથી તમારે જે ફોન્ટ હોય એડ કરવાના છે ને ત્યારબાદ આ ઓપ્શનમાં તમારે જે પણ ફોન્ટમાં પડ્યા હોય તે તમારે અહીંયા એડ ડિક્શનરી કરશો એટલે અહીંયા ऑटोमेटिक एड थी जैसे। बराबर। अँ हूँ स्क्रॉल डाउन करूँ छूँ अने आ टाइपना हूँ फॉन्ट शोधूँ छूँ। बराबर। जे अपने टाइटल में है ए टाइपना तो मैं विडियो बनाव्यो तेमां तमने फॉन्ट मळी जशे। बराबर। एनी गेरंटी है। ने खोटी कमेंट करता नहीं। तमे जोई शको छो आ टाइपनुं आपणुं आ जे हतुं शुं कहेवाय जे हाँ ते फॉन्ट एक आ टाइपनुं छे ने आવું नवुं एक सेम बीजुं छे। बराबर। हूँ तमने बंने बतावुं। एक आ टाइपनुं छे तो आपणे आने लई लईशुं। बराबर। तमे जोई शको छो सेम से आर्यो आपणुं पोस्टर। हवे आने अहींयाथी डुप्लिकेट लेयर करीशुं। बराबर। 2 लेयर थी जाय। अहींयाथी कॉपी करशो એટલે 2 थशे। हवे आ रामाधाणी लखेલું છે તેને આપણે હટાવીશું। बराबर। अहींयाथी આટલું થઈ ગયું। હવે થોડી अहींयाथी હવે આ જે ફરી એડિટ પર ક્લિક કરીશું। આ GM એટલે કે નો છે અને કટ કરવાનું છે એટલે અહીંયાથી નીકળી જશે અને અહીંયાથી કોપી કરવાની છે એટલે ફરી એડિટ પર ક્લિક કરીશું। આને તમારે અહીંયાથી પેસ્ટ કરી અને અહીંયાથી આ છે તેમ સેટ નાનું કરવાનું છે। બરાબર। અહીંયાથી પોઝિશનના ઓપ્શન પર જઈ અને થોડું ખસેડવાનું છે। આટલું થઈ ગયું। થોડું નાનું કરવાનું છે। આટલું છે। બરાબર। તમે જોઈ શકો છો। હવે અહીંયાથી એડિટ પર બીજા નંબર લેયર પર ક્લિક કરી એડિટ પર ક્લિક કરી અહીંયાથી આ જે વધારાનો ભાગ હતો આપણો એને અહીંયાથી હટાડી દઈશું અને ફક્ત રામોધાણી લખેલું છે તેને અહીંયાથી લાવી દઈશું। બરાબર। આટલું થઈ ગયું। હવે આને થોડું નીચું રાખવાનું છે। હવે તમારે કોલિગ્રાફી ફોન્ટની જરૂર પડશે। બરાબર। તો તે માટે તમારે અહીંયાથી પ્લસ પર ક્લિક કરવાનું છે, ફ્રોમ ગેલેરી પર ક્લિક કરવાનું છે અને અહીંયાથી મેં જે હું ફોન્ટ તમને આપવાનો છું તે મેં ફોન્ટ યુઝ કર્યા છે। બરાબર। અને તમારે મારા વિડીયોની ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક મળી જશે તે જોઈ અને તેમાં પાસવર્ડ છે જોઈ અને ફાઇલ અનઝીપ કરી નાખજો તેની। બરાબર। કોલિગ્રાફી 1700થી વધારે છે પણ મેં અડધા ડિલીટ કર્યા છે। મોબાઈલ પેક થઈ ગયો છે મિત્રો એટલા માટે। બરાબર। અહીંયાથી હું સ્ક્રોલ ડાઉન કરું છું અને ફટાફટ જે મેં ફોન્ટ છે તે લઈ લઉં છું। બરાબર। વિડીયો ગમ્યો હોય તો સારી એવી કોમેન્ટ કરજો અને खोटी कमेंट करता नहीं। शेर करजो तमारा मित्र ने। बराबर। आ टाइप टाइटल बनाता तमने आवड़ी जशे। हूँ गेरंटी आपू छूँ। आવું तो तमने कोई नहीं शीखो यूट्यूब पर एनी हूँ पण एक गेरंटी आपू छूँ। बराबर मित्रों, विडियो तमारे जोवानो छे, सपोर्ट करवानो छे तमारा भाईने। અહીંયાથી હું फटाफट तमने बताई दूँ। तो अहींया तमे जोई शको छो आ टाइपना आपणे આવ્યા છે PNG। तो आ टाइपનું કોલિગ્રાફી ફોન્ટ લઈશું અહીંયાથી। सॉरी आ बीजो रोंग नंबर में थोड़ा आई गયું। बराबर। आने डिलीट करीशुं અહીંયાથી। तो आ टाइप
ટાઈપનું ફોન્ટ છે બરાબર, તેના પર ક્લિક કરીશું અને આ ફોન્ટને અહીંયાથી નીચું લાવીશું. જે આપણે આ રામોધણી ફોન્ટ લખેલું છે તેમાં આ ફોન્ટ યુઝ લાગશે બરાબર મિત્રો. અહીંયાથી આવ્યું એટલે આને પહેલાં આપણે સાઈડમાં કરીશું. ફરી ફ્રોમ ગેલેરી પર જવાનું છે અને અહીંયાથી જે ફોન્ટ છે મારું જે રામોધણીમાં ઉપયોગ છે તે આપણે 12 બીજના ધણીવાળા ટેક્સ્ટમાં યુઝ થયું છે તે આપણે લેવાનું છે બરાબર. તો હું તે ફટાફટ ગોતી લઉં છું. તો આ ટાઈપનું આપણું ફોન્ટ છે બરાબર, આને લઈ લઈશું અહીંયાથી અને આ ટાઈપનું ઊંધું કરી દઈશું બરાબર. કંઈક આ ટાઈપનું તમે જોઈ શકો છો આ ફોન્ટ છે આપણું બરાબર. આને તમે અહીંયાથી આ ટાઈપનું આગા પાછું તમે કરી શકો બરાબર. અથવા તો આ ના લેવો તો બીજું પણ હું તમને ફોન્ટ આપી દઈશ. તો મિત્રો વિડીયો લાંબો ના થાય માટે મેં સ્કીપ કરી અને ફટાફટ ગોતી અને અંદર એડ કરી લીધા છે બરાબર. હવે અહીંયાથી તમારે આને એડ કરવાનું રહેશે બરાબર. જે આ ટાઈપનું બરાબર અહીંયા મેં ગોત્યું છે. આ મિત્રો આ ટાઇટલ છે તે કોમ્પ્યુટરમાં બનાવેલું છે ફોટોશોપમાં બરાબર. એટલે આપણે મોબાઈલમાં બધા ઓપ્શન ન હોય એટલે આપણે હું તમને મોબાઈલમાં બધા લોકો તો કંઈ કમ્પ્યુટર વાપરતા ન હોય મિત્રો, મારી જેમ મોબાઈલ પણ યુઝ કરતા હોય એટલે મેં મોબાઈલમાં બનાવવાનો ખૂબ ટ્રાય કર્યો છે અને તમને આવડી જાય એવું મેં કોશિશ કરી છે બરાબર. તો વિડીયોમાં ખોટી કમેન્ટ કરતા નહીં બરાબર. આ ટાઈપના ટાઇટલ તમારે અહીંયાથી લેવાનું છે બરાબર. આટલું થઈ જાય. હવે ટાઇટલ પર ક્લિક કરવાનું છે તમારે. પહેલાં એને આપણે લોક કરી દઈશું. ટાઇટલ છે આનું કે આના પર ક્લિક કરો, એ વાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશો અને સ્ક્રોલ ડાઉન કરી અહીંયાથી માસ્કનું ઓપ્શન દેખાય તેના પર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા અક્ષર કટ થઈ જશે બરાબર. તો આથી તમારે હું થોડું ઝૂમ આઉટ કરું અને આ તમે જેમ ફેરવશો તેમ તમારા અક્ષર તેમ મિત્રો અહીં કટ થવા લાગશે બરાબર. તો આપણે અહીંયાથી નોર્મલ કટ કરીશું પહેલાં અહીંયાથી બરાબર. રાઈટ પર ક્લિક કરીશું, અહીંયાથી થોડું હજી કરવાનું છે આપણે. જોઈ શકો છો અહીંયાથી કટ કરવાનું છે. અક્ષર કપાઈને એ ટાઈપ તમારે લેવાનું છે બરાબર. અહીંયાથી આટલું રાઈટ કરવાનું છે. હવે આપણે ટાઇટલ કોલિગ્રાફી પર ક્લિક કરીશું અને અહીંયાથી આટલે તમારે થોડું નાનું કરવાનું છે. અહીંયા સુધી અને લોક કરવાનું છે. ટાઇટલ પર ક્લિક કરવાનું અને અહીંયાથી થોડું એડજસ્ટ કરી લઉં છું. આ રીતના તમારે એડજસ્ટ કરવાનું છે. આટલું આપણું થઈ ગયું છે. હવે કેલિગ્રાફી પર ક્લિક કરી વચ્ચે પર ક્લિક કરી કલર પર ક્લિક કરવાનું છે અને વ્હાઇટ કલરને સિલેક્ટ કરવાનું છે બરાબર. એટલે આટલું થઈ ગયું. હવે આને આપણે લોક કરીશું બરાબર. પહેલાં લોક કરવાનું છે. આમાં મિત્રો ગોળાઈ એટલા માટે નથી પડી કે આ થોડું કોમ્પ્યુટરમાં બનાવેલું બરાબર. થોડું અહીંયા વધારાના આપણે ઓપ્શન નથી આવતા મોબાઈલમાં. તો ફોટોશોપ યુઝ કરતા હોય મિત્રો મને કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને આપણે લોક કરીશું હવે એટલે વચ્ચે પર ક્લિક કરી અહીંયાથી તમારે આને પહેલાં લોક કરી દેવાનું છે. આટલું થઈ ગયું. હવે આનો આપણે અહીંયા જે રામોધણી લખેલું છે તેનો આપણે અહીંયાથી સિલેક્ટ કરવાનું છે બરાબર. તો આપણે આના ઉપર આવે છે આવ્યું. તો આને થોડું નાનું કરીશું બરાબર. જેથી અહીંયા તમારે એ રીતના મિત્રો ટેક્સ અહીંયા સિલેક્ટ કરવાના છે બરાબર. જેથી તમારે અહીંયા જગ્યા ન રહી જાય બરાબર. તો આપણે અહીંયા આ ટેક્સ્ટ પર ક્લિક કરીશું અને અહીંયાથી માસ્ક પર ફરી ક્લિક કરીશું અને આને થોડું અહીંયાથી કટ કરીશું બરાબર. ત્યારબાદ હવે આપણે આરા ઉપર માસ્ક લગાવવાનું છે એટલે સ્ક્રોલ ડાઉન કરીશું. અહીંયાથી માસ્ક પર ક્લિક કરીશું અને અહીંયા રનનું ઓપ્શન દેખાય છે તેના પર ક્લિક કરવાનું બરાબર. અહીંયાથી કટ કરવાનું છે અને પહેલાં કટ કરી દઉં. આટલું કટ કરી રાઈટ પર ક્લિક કરવાનું છે. તમારે આ કોલિગ્રાફીને અહીંયા તમારા રીતે એડ કરવાનું છે બરાબર છે. હું અહીંયાથી કરી દીધું બરાબર. આને તમે ખેંચશો એટલે અહીંયાથી ખેંચા પણ છે બરાબર. તમે જોઈ શકો છો આ ટાઈપનું અહીંયા ધવથી આપણે ખેંચવાનું છે. આપણે ટેક્સ્ટને આપણે થોડા મોટા કરીશું બરાબર. જેથી અહીંયાથી સારું લાગે કંઈક. આ ટાઈપનું પછી આપણે નાનું કરી લઈશું અને અહીંયાથી બરાબર
કલર પર ક્લિક કરીશું. વ્હાઇટ કલરને સિલેક્ટ કરવાનું છે તમારે અને તો અહીંયાથી આટલે સુધી રાખીશું. આટલું થઈ જાય. હવે આને પણ અહીંયાથી આપણે લોક કરીશું, બરાબર, જેથી તમને સમજણ પડી જાય. લોક કરશો એટલે તમારે હવે કલર ગ્રેડિયન્ટ કલર આપવાનો છે આમાં. તો કલર કઈ રીતના આપવો, તો અહીંયા કલર પર ક્લિક કરીશું. ઇનેબલ કરશો એટલે અહીંયા ગ્રેડિયન્ટનું ઓપ્શન દેખાશે. તો આ ટાઈપના કલર કઈ રીતના બનાવો, તો તમારે દરેક પિક્સેલ એપમાં આ ટાઈપનો એક કલર હશે, તમે જોઈ શકો છો. આ ટાઈપનો અથવા તો ડબલ કલરમાં એક સિંગલ કલર હશે, બરાબર. કોઈ પણ ગ્રેડિયન્ટ આ જોઈ શકો છો, આ ટાઈપનો કલર હશે વાદળી. તો તેના પર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા બંને કલર છે, બરાબર. તો આના પર ક્લિક કરી અહીંયા કલરનો ઓપ્શન દેખાય, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયાથી પીળો કલર લેવાનો છે અહીંયાથી, બરાબર. અને આ ઓપ્શન છે તેના પર એકવાર ખેંચી અને આગા પાછું કરીને ત્યાં ફરી કલર પર ક્લિક કરશો એટલે બીજો ઓપ્શન ખુલશે. અહીંયા કેસરી કલર આપવાનો છે સેટ તમારે, બરાબર. એટલે અહીંયા ઉપર તમે જોઈ શકો બંને આપણે ગ્રેડિયન્ટ કલર થઈ ગયો છે. અહીંયા ઓકે પર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા આના જેવો કલર આવી ગયો છે, બરાબર. હવે અને અહીંયાથી તમારે એક સ્ટેપ સ્ટ્રોક આપવાનો છે કોઈ પણ બ્લેક કલરનો. તો આપણે નોર્મલ સ્ટ્રોક 2 આપ્યો છે અને આ તમારે 3ને લોક કરવાના છે. અને આમાં તો ખાલી વ્હાઇટ કલર રાખવાનો છે અને સ્ટ્રોક પર ક્લિક કરી નોર્મલ 2 નંબરનો સ્ટ્રોક આપી દેવાનો છે. આટલું થઈ ગયું. હવે ફરી લેયર પર ક્લિક કરવાનું છે અને તમારે હવે આગા પાછું તમે નાના મોટું કરવું હોય તો અહીંયાથી તમે કરી શકો છો, બરાબર. અહીંયા જો ઉપર ખેંચેલું છે અહીંયાથી, તો આપણે આટલા સુધી હતું તો એ અહીંયા લાવી દીધું, બરાબર. આટલું થઈ ગયું. હવે તમારે બંનેને લોક કરવાના રહેશે. તો લેયર પર ક્લિક કરી અહીંયા ઓપ્શન પર ક્લિક કરી બંનેને આપણે અહીંયાથી લોક કરીશું, બરાબર. લોક થઈ ગયું. વિડીયો થોડો લાંબો છે, ધ્યાનથી જોજો, તમને કમ્પ્લીટ આવડી જશે. હવે તમારે ફરી સ્ટ્રોક ઓપન કરવાનું છે, બરાબર. સ્ટ્રોક પર ક્લિક કરી ઇનેબલ કરવાનું છે. ફરી બ્લેક કલર લેવાનો છે એટલે અહીંયાથી એક પોઈન્ટ તમારે સિચ્યુએશન આવી દેવાનું છે. અથવા તમે આટલું 2 પર ક્લિક કરી શકો. 2 પર રાખજો. ત્યારબાદ અહીંયાથી ઉપર પ્લસનું આઇકન દેખાય, બરાબર. ત્યાંથી જોજો. હવે તમારે મેન છે આમાં શું કરવાનું છે, ટાઇટલ, બરાબર. પ્લસ પર ક્લિક કરી અને ડ્રોનું ઓપ્શન દેખાતું છે તેના પર ક્લિક કરવાનું છે. અહીંયા તમારે અહીંયા સ્મૂથને 30 અથવા 30 રાખી શકો છો, અથવા 29 અને આને 20 જેટલી તમારે અહીંયાથી 19-20 રાખી શકો છો. ત્યારબાદ એને અહીંયાથી ઝૂમ કરવાનું છે, બરાબર. અને કલરની વાત કરીએ, કલર બ્લેક લેવાનો છે. અહીંયાથી તમે જોઈ શકો આ ટાઈપનો આપણે પહેલાં કલર ભરવાનો રહેશે, બરાબર. તો આમાં હું પહેલાં ઝૂમ આઉટ કરી અહીંયાથી ક્લિક કરી અહીંયાથી કલર ભરવાનું સ્ટાર્ટ કરું છું. વિડીયો જોશો તમને બધું આવડી જશે મિત્રો, સ્કીપ કરતા નહીં. આ ટાઇટલ તો કોઈ તમને નહીં શીખવાડે આ ટાઈપનું, બરાબર. હું તમને શીખવાડી રહ્યો છું. અને તમારે ટાઇટલ પહેલાં જોઈ લેવાનું છે, બરાબર. ટાઇટલ કેવું છે એ પ્રમાણે તમારે પહેલાં જગ્યા ન રહે એ ટાઈપનું કોલોગ્રાફી લગાવવાની છે, જેથી ટાઇટલ સારું લાગશે, બરાબર. આડેધડ કોલોગ્રાફી તમે લગાવશો તો મિત્રો પછી પોસ્ટર બગડી જશે અને કહેશો કે ભાઈ અમારે પોસ્ટર બનતું નથી તો નહીં બને, બરાબર. એ તમારી જવાબદારી રહેશે. એટલે કોલોગ્રાફી એ રીતની લગાવો કંઈ હાઇલાઇટ થાય આપણું ટાઇટલ, બરાબર. અને વધની જગ્યા ન રહી જોઈએ વચ્ચે કે આજુબાજુમાં. એ ટાઈપના ફોન્ટ યુઝ કરો તમે. ફોન્ટ મેં હવે બંને વિડીયોને આપી દીધા છે, કોલોગ્રાફીના અને ગુજરાતી ફોન્ટના, બરાબર. અને અહીંયાથી ડ્રો ફટાફટ કરી વચ્ચેની જગ્યાને આપણે બ્લેક કલરથી પૂરવાની છે, બરાબર. અહીંયાથી થોડું ઝૂમ કરું છું, બરાબર, નાનું કરું છું. અને આ જે કલર છે એમાં તેને આપણે હું પૂરવું છું, બરાબર. તમે જોઈ શકો છો આટલું થઈ ગયું. હવે અહીંયાથી તમારે કલર પૂરવાનો છે, તમે જોઈ શકો છો. હવે આપણે જોઈ લઈએ કે પેલા કલરમાં કેટલો કલર બાકી છે, બરાબર. અહીંયા જગ્યા હતી થોડી વધારે છોટી છે, બીજું તો કંઈ ટેન્શન નથી આપણે, બરાબર છે. અહીંયા પણ કમ્પ્લીટ છે, તમે જોઈ શકો છો. આટલું થઈ ગયું. હવે અહીંયાથી આના પર ટાઈપ પર ક્લિક કરવાનું છે, પછી લેયર પેનલ પર ક્લિક કરવાનું છે, આ ડ્રો પર ક્લિક કરવાનું છે. એટલે આ ટાઈપની લેયર થાય નાની, એટલે અહીંયાથી આની પાછળ ખસેડવાની છે. તમે જોઈ શકો છો કમ્પ્લીટ આ ટાઈપનું આપણું ટાઇટલ બન્યું છે. હવે ફરી ટાઇટલ પર ક્લિક કરી સ્ટ્રોક પર ક્લિક કરી તમે એક સ્ટ્રોકની એક પોઈન્ટ વધારશો એટલે કમ્પ્લીટ આપણું સ્ટ્રોક લાગી જશે. અને પેલું જે પાછળવાળું આપણે બેકગ્રાઉન્ડ પાછળ કર્યું તે આનાથી એક સ્ટેપ નીચું જતું રહેશે, બરાબર. એટલે કંઈક આ ટાઈપનું ટાઇટલ બની તૈયાર થઈ જશે. તમારે કોમ્પ્યુટરની પણ જરૂર પડશે નહીં, બરાબર. તો આ ટાઇટલને આપણે પહેલાં આને એડ કરીશું. આને સેવ કરવા માટે અહીંયા ચોથા પર ક્લિક કરી અહીંયા ટ્રાન્સપેરન્ટ ક્લિક કરશો એટલે PNGમાં સેવ થશે. સેવ પર ક્લિક કરી અહીંયાથી સેવ એજ ઇમેજ કરશો એટલે અહીંયાથી સેવનો ઓપ્શન આવી જશે, બરાબર. તો વિડીયો થોડો લાંબો હતો, બરાબર. કેવો લાગ્યો પ્લીઝ કોમેન્ટમાં જણાવજો. અને આવા ટાઇટલ તમે પણ બનાવજો અને પોસ્ટર પણ તૈયાર કરી શકો છો. તો જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મળીશું નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય માતાજી, જય ભારત.